12वीं क्लास का सबक ज़रायत कहानी जिहड़ा डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया होरां दा लेख है। किताब का सफ़ा नंबर 6। पहले असी हयाती पढ़ांगे क्यों जे हयाती विचों भी पेपरां अंदर सवाल आते हैं। डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया 1 जनवरी 1940 ਨੂੰ ਚੱਕ 44 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ गुजरात विच पैदा होए। जिहड़ा पहला जुमला है यही एक सवाल का जवाब बन जाता है। सवाल इस जुमले का की बनेगा, डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया कदों ते कित्थे पैदा होए। मुख्तसर जिहा जवाब देना होंदा क्योंकि 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का ही जवाब। डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया 1 जनवरी 1940 ईस्वी ਨੂੰ ਚੱਕ 44 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ गुजरात विच पैदा होए। सिर्फ इन्ना ही जवाब काफ़ी। मिडल तक तालीम इत्थे ही हासिल की। 1955 विच अपने आबाई पिंड मुंडेके गुराया जिला सियालकोट आए। पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA नफसियात, MA पंजाबी, LLB, PhD ते MPhil इकबालियात दियां डिग्रियां हासिल कीतियां। इत्थे सवाल बन जाएगा, डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया ने कित्थों कित्थों तालीम हासिल की, किहड़े इदारे सन। पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA नफसियात, MA पंजाबी, LLB, PhD ते MPhil इकबालियात दियां डिग्रियां हासिल की। 1973 तो 1980 तक अकदस पब्लिकेशंस के मैनेजर रहे। 1987 ईस्वी तक जिना इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसीपल। 1990 तक मुस्लिम लॉ कॉलेज रावलपिंडी के प्रिंसीपल ते दिसंबर 1993 ईस्वी तक नैशनल कॉलेज बराए इबलागियात दे भी प्रिंसीपल रहे। इत्थे सवाल जिहड़ा बन जाएगा, डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया किहड़े इदारियां दे प्रिंसीपल रहे। जिना इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मुस्लिम लॉ कॉलेज रावलपिंडी ते नैशनल कॉलेज बराए इबलागियात दे भी दे प्रिंसीपल के तौर पर डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया ने काम किया, अपनी खिदमात दी। मुक्तदरा कौमी जुबान लाहौर दे निगराने आला रहे। उन्हां दियां इल्मी ते अदबी काविशां मंदरजा झैल ने। सवाल असी इत्थे जिहड़ा बन जाएगा कि डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया दियां किताबां किहड़ियां किहड़ियां। मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी, यह पंजाबी के बहुत बड़े शायर ने, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया ने किताब का नाम रखिया, इन्हों के बारे जिहड़ा है वो किताब लिखी और इन्हों के जिहड़े कलाम है उसके हवाले नाल। हामिद शाह अब्बासी, पंजाबी कायदा, सूरह यासीन का पंजाबी तर्जमा ते तफसीर, अबियाते बाहू का पंजाबी तर्जमा ते तशरीह, प्रिंसीपल्स ऑफ कमर्शियल लॉ अंग्रेजी ब्रैकेट दे विच इंग्लिश लिखिया होया, अंग्रेजी विच जिहड़ी किताब सी, ते उर्दू च जिहड़ी किताब उन्हां दी जदीद असूले तजारत उर्दू। नज़र सानी गज़लियात खुशहाल खां खट्टर, नज़र सानी गज़लियात खुशहाल खां खटक, नसरी पंजाबी तर्जमा बिजनेस लॉ इंग्लिश। उन्हां दे इल्मी ते अदबी मजमून ते तकरीरां रेडियो ते TV तो नशर होंदे रहंदे ने। तालीम ते अदब बारे उन्हां दे मजमून ते कॉलम अक्सर अखबारां ते रसालियां विच शाया होंदे रहंदे। हुण असी सबक के हवाले नाल गल शुरू करांगे। ज़रायत कहानी। ज़मीन दे इल्मां दे माहिरां मुताबिक दुनिया दा कुल रकबा 30 अरब एकड़ है। पहली ही लाइन और ਇਹਦੇ ਚ MCQs भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि जमीन के इल्मां के मुताबिक दुनिया का कुल रकबा कितना है। आसान चा जवाब है, जमीन के इल्मां के माहिरा के मुताबिक दुनिया का कुल रकबा 30 अरब एकड़ है, यानी 30 अरब 30 अरब। अगला सवाल बनेगा, दुनिया के कुल रकबे का किन्ने फीसद हिस्सा जिहड़ा है वो खुश्की ते पानी। जवाब है
30 ਅਰਬ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 3/10 ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਣੀ। 3/10 ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੂਇਸ਼ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ 50 ਫੁੱਟੇ, ਕਿਧਰੇ 100 ਫੁੱਟੇ, ਕਿਧਰੇ 400 ਫੁੱਟੇ, ਕਿਤੇ 1000 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਜਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਸੂਰਹ ਹੂਦ ਦੀ ਆਇਤ 7 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਨੇ ਬਣਾਏ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹਯਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਬਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, 4 ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 4 ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆती। ਔਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹਯਾਤ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨੇ ਬਣਾਏ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ 6 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6 ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 6 ਫੇਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨੀ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ 6 ਫੇਜ਼ਿਸ ਸਨ, ਔਰ 6 ਫੇਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਫੇਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਤੂਫਾਨ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕ ਖਲਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣੇ, ਕਸੀਰ ਖਲਵੀ ਜਾਨਦਾਰ, 2 ਖਲਵੀ ਜਾਨਦਾਰ, ਖੁਲਵੀ ਜਾਨਦਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਇੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ
ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਾਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਮਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਹ ਕਹਿਫ ਦੀ ਆਇਤ 45 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਤਾਰਿਆ ਅਸਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸਬਜ਼ਾ। ਸ਼ੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦੁਨੀਆ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਸਬਜ਼ਾ ਮੇਵਾ ਰੁੱਖ ਜਨੌਰ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਸਵਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ 6 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ। ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਰੇ ਬੁਝੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਭਿਆਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾਬੜੇ, ਕੜਾਈ, ਤਾਂਬੀਏ, ਪਰਾਤ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਸਲ ਤੀਕ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਟਾ ਲਾਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਬੜੇ, ਕੜਾਈ, ਤਾਂਬੀਏ ਜਾਂ ਪਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਕਰੀ ਯਾਨੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਬੀਏ ਜਾਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਉਹ ਖਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, KFC ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਰ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੀਜ ਖਿਲਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਫੜੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਗਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਲੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਢੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲ ਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਬਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਏ ਔਰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਨਵਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਵਾਨ ਨੂੰ ਜੱਟ, ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਾਰਾ, ਰਾਹਕ, ਦਿਹਾੜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ।
ਵਾਈਵਾਨ, ਜੱਟ, ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਾਰਾ, ਰਾਹਕ ਤੇ ਹਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਬਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਦੀ ਆਇਤ 7 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਖਲੀਕ। ग़ज़ा ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ग़ज़ा ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ग़ज़ा ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਇੱਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਟਾ ਲਾਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਾਬੜੇ, ਕੜਾਈ, ਤਾਂਬੀਏ, ਪਰਾਤ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇਬੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਤੀਕ ਅਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਟਾ ਲਾਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਨੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੋਗ, ਕਈ, ਰੰਬਾ ਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਦਾਤਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਇੱਦਾਂ, ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੋਗ, ਕਈ, ਰੰਬਾ ਤੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਤਰਾ ਵਾਹ ਕੇ ਥੱਕ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਲੀਆਂ ਛਾਉਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਤਾਨ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੋਲ ਤਰਿਆ, ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋ ਰੋ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਜੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤਾਨ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੋਲ ਤਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋ ਰੋ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਧੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੂਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਬਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਖੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਬ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਚੀਕਨ ਖੂਹ ਚਲਾਰਾਂ, ਬੋੜੀਏ ਕੁੱਬੇ ਗੱਲ ਲਗ ਮਿਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ। ਚਲਾਰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਵੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚਲਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਚਲਾਰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਾਰ ਕਿਸੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ, ਪਾਣੀ ਰਿੜ ਕੇ ਉਸ ਟੋਏ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਟੋਏ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਰਿੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਲਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਬਿਰਾਜ, ਹੈੱਡ ਤੇ ਡੈਮ ਐਸੇ ਲਈ ਬਣੇ। ਬਿਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਰ ਤਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੁਜ਼ ਬੀ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਜ, ਬੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੀਜ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਝਾੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੋਟੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣਗੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਯਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਸਨ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਟਾਵੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਢੇਰੋ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 7ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਖਜੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਬੀਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫਸਲ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਹਲੇ ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।